जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड वेलकम 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 स्वागत करुछि आपण मानकु आजिर ए वीडियो माध्यम आम आज शुणा भोकरे मरी जीवा पछे बाप घर ए तीनोटी जिनिस कदापि आनिबा नहीं। जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागिबो ताहले कमेंट करिवे, जदि वीडियोटी किछि भूल थिबो मो द्वारा ताहले मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे। आसंतु वीडियो को शुणा। भोकरे मरीजे पछे निज बाप घर ए तीनोटी जिनिस केबे आणतु नाही, नचेत अनर्थ होई जीव। गोटे गाँ रे गोटे सेठ रहउथिले। से सेठ रो गोटे झियो थिला। से सेठ ता झियो को बहुत भल पाउथिला। से सेठ ता झियो को एते भल पाउथिला जे जदि ता झियो ताकू किछि मागुथिला तेबे से प्रथमे निज झियर इच्छा पूरण करुथिले। झियो कहूथिला, एमिति खाइबी, एमिति पिंधिबी, एमिति रहिबी। सेठ मध्य सेथिरे राजी होई जाउथिले। झियो मानकू स्नेह श्रद्धा कर, किंतु एते कर नाही जे तांकर भविष्यत विपदरे पड़ी जीव। कारण दिने तुम झियो को अन्य घर को जीवाकू पड़िबो। निज झियो को केते भी भल पांतु किंतु तांका स्वभाव उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। कारण अधिकांश शाशुघर खराब नुहे बरं खराब होई थाए आम झियो मानकर स्वभाव। एते प्रेम करंतु नाही जे से जिदिया होई जीव ओ बड़ सानंक भेद ही भूली जीव, मान मर्यादा भूलीजीव कि मु एक भारतीय नारी। से सेठ निज झियो को एते भल पाइला जे से गोटिए झगड़ा और अहंकारी होईगला। मने रखंतु, लड़ाई करुथिबा बहु सहित घर चलेनी। झगड़ा करुथिबा बहु नुहे बरं समस्तଙ୍କୁ प्रेमरे बांधी रखुथिबा बहुटिए दरकार। सेठंकर भल पाइबा कारणरू से झियो जिदिया होई जाइथिला। सकाळ 8टारे सोईकी उठुथिला। केही किछि कहुथिला तो ओलटा जवाब देउथिला। से झियो निज जीवन रे बहुत अहंकारी होई जाइथिला। झियोर माँ सेठंकु कुहंती, आपण ता पाई कोन करूछंती। से झियो को केही किछि कहिले से फटाफट जवाब देई देउछि। पिता कहिले, छोट छुआटा ठीक होई जीवो। पत्नी कहिले, स्वामी छोट छुआ भाभी ढिलारे नियंतु नाही। आपणको एही भावना दिने ता जीवन बर्बाद करिदेव। निज झियर अभाव को पूरण करी तुमे किछि समय पाई खुशी होई जीवो, किंतु तार एही जिद्दी जदि तार अभ्यास होई जाए तेबे तुमको सारा जीवन लुह गड़ाइबाकू पड़िबो। झियो को पालन करिबा केउ संथर साधन ठारू कम नुहे। पुणी सेही झियो बड़ होई गेले प्रति बाप माँ को चिंता होई थाए कि मो झियर घर बसी जाऊ। पुणी सेठ निज झियर विवाह कराई देले। पुणी से निजर शाशुघर चलीगला एवं शाशुघर गोटे दिन मध्य होई नाही शाशुघर ता बापांक पाखकू फोन आसीगला। सेठ जी फोन उठाइले एवं कहिले, झियो किपरि अछ? झियो कहिला, अरे बापा मु एठारे मरुछि, बापा मु एठारे बहुत असुविधार अछि। सेठ कहिले, झियो 5 दिन हेइछि, तोर कौन असुविधा हैला? झियो कहिला, मु शाशु घरे गोटे मुहूर्त मध्य रही पारिबिनी। एही मुहूर्तरे मते एठू नेई जांतु। मु एही नरकरे बंची पारिबि नाही। जदि मते जीवंत देखिबा पाई चाहुछ तेबे एही मुहूर्तरे आसी मते एठारू नेई जाओ, नचेत मोर मृत शरीर देखिबो। सेठ कहिले, झियो एपरि कौन होइछि? तुमे एपरि काहिकी कहुछ? झियो, मु तो भल घर देखि तुमर विवाह करिथिली, पुणी कौन होइगला? झियो कहिला, मु फोन रखुछि, आपण जल्दी आसी जातु। पुणी विवश पिता कौन करिपारिब? झियोर शाशुघर को बाहरी पड़िला।
ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ତାକୁ କେହି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନାହିଁ କି କେହି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଠ ନିଜ ଝିଅ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହିଠାରୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହି ଘରର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏହିଠାରୁ ଏବେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠ କହିଲା, ଝିଅ ରହିଯା, ମୁଁ ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରି ନେଉଛି। ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିବ? ସେ ଭୁତୁଣୀକୁ। ଆରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ କାରଣରୁ ହିଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ପୁଣି ସେଠ କହିଲେ, ଝିଅ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିନିଏ। ପୁଣି ସେଠ ଝିଅର ଶାଶୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ସମୁଦୁଣୀ କହିଲେ, ହଁ ମୋତେ ମାରିଦେଲ। ସେଠ କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ ମୁଁ ଝିଅକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ହଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନମୁନାକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇଛ ଯିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ସେ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ଶାଶୁର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପିତାର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଝିଅର ଭୁଲ କାରଣରୁ ସେଠଜୀ ଅପମାନିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ କିଛି ଦିନ ଝିଅକୁ ପଠାଇଦେବି। ସମୁଦୁଣୀ କହିଲେ, କେବେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଅ। ତା ପାଇଁ ଏଠାରେ କବାଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେଠ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଛି। ସେ ଝିଅକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ସେଠ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ ଝିଅ, ଏଠାରେ ଝଗଡ଼ା କିପରି ହେଲା? ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଆପଣ ମୋତେ କେଉଁଠି ଫସେଇ ଦେଲେ। ତାଠୁ ଭଲ ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କୁଆଁରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେଠ କହିଲେ, ଝିଅ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ତୁମର ଶାଶୁ କିପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି? ଝିଅ କହିଲା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକ ନମ୍ବର ଭୁତୁଣୀ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର କିପରି? ସେ କହିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ତ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଯା କିପରି? ସେ କହିଲା, ତା କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ସେ ଗୋଟିଏ ମହାମୂର୍ଖ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଦିଅର କିପରି? ନା ସେ କହିଲା, ବାପା ସେ ଗୋଟିଏ ଆବାରା, ପୁରା ଦିନ ସେ କେବଳ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେଠ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କୁହ ତୁମର ନଣନ୍ଦ କିପରି? ଝିଅ କହିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଚୁଗୁଲିଖୋର ମଣିଷ। ସେଠାରେ ସେଠ କହିଲା, ଝିଅ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କିପରି? ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ମୋ ପତି ସାକ୍ଷାତ ଯମରାଜ ଅଟନ୍ତି। ସେଠ ଭାବିଲେ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ କିପରି? ଝିଅ କହିଲା, ଏକଦମ ଚୋରି ଛୁପା ଲୋକମାନେ। ସେଠ ଭାବିଲେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଲୋକ ଭୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିପରି ଭୁଲ? ସେଠ ଭାବିଲେ ଭୁଲ ଝିଅର, ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋ ଝିଅ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛି। ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେଠ କହିଲେ, ଝିଅ ତୁମର କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ଘରେ ରହି ବିଶ୍ରାମ କର। ଝିଅ ତା ବାପା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ତାକୁ ତାର ଭାଉଜ ଦେଖି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଝିଅ କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେ କାହାକୁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରୁଥିଲେ, ତତେ କ'ଣ ତୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନେବା ପାଇଁ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଝିଅର ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା, କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ପଚାରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଚାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଠ ଦେଖିଲେ ଝିଅ ଉଦାସ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। ସେଠ ଯାଇ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ମା? ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ପଶିଗଲାଣି।
ଯେଉଁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜିଜୁ କେଉଁଠି? ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯଦି ମୋର ବିବାହ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଠ୍ କହିଲେ, ଝିଅ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବୁ? ଝିଅ କହିଲା, କୁହନ୍ତୁ ପିତାଜୀ। ସେଠ୍ କହିଲେ, ଝିଅ ଆମ ଗାଁ ବାହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତୋ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ, ଯଦି ତୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 6 ମାସ ଜପ କରିବୁ ତେବେ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ତୋ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବେ। ଝିଅ କହିଲା, ହାତ ମୁଠାରେ? ବାପା କହିଲେ, ହଁ ଝିଅ, ହାତ ମୁଠାରେ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ଆଗରେ ପଛରେ ଘୂରି ବୁଲିବ। ଶାଶୁ ତ ତୋର ପାଦ ଛୁଇଁବ। ସେ ଭାବୁଥାଏ ମୋତେ ହିଁ ଏପରି ଶାଶୁଘର ଦରକାର। ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ସେ ସନ୍ଥ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ସେଠ୍ କହିଲେ, ସନ୍ଥ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଝିଅ କହିଲା, ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। କଠିନ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସରଳ କାମ କୁହନ୍ତୁ। ସେଠ୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମୁଁ କରିଦେବି। ସାଧନା ତୋତେ କରିବାକୁ ହେବ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କୌଣସି ଜବାବ ଦେବୁ ନାହିଁ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ପୁରା ପରିଶ୍ରମର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠ୍ ପଚାରିଲେ, ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତ? ସେ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବାସ୍ 6 ମାସର କଥା? ପିତା କହିଲେ, ହଁ କେବଳ 6 ମାସର କଥା। ତାପରେ ଶାଶୁଘର ତୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ଝିଅ ପଚାରିଲା, ବାପା ଯଦି ସେପରି ନ ହୁଏ? ବାପ କହିଲେ, ଝିଅ ଏଇଟା ତୋ ଘର, ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଆରାମରେ ରହିବୁ। ପୁଣି ସେଠ୍ ଝିଅକୁ ନେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କଳିମୟୀ ପୁଣି ଆସିଗଲା। ତାକୁ କେହି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କିଛି କହୁନଥିଲା। ସେ ଝିଅର ବାପା ଝିଅର ଶାଶୁକୁ କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ ଆଣି ଆସିଛି। ଝିଅର ଶାଶୁ କହିଲା, ଆରେ ନେଇଯା ତୁମ ଝିଅକୁ। ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏ ଝିଅର। ଏ ଝିଅ ଆମ ଘର ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ତେବେ ତା ବାପା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ, ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ଝିଅକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅର ଶାଶୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ସେଠାରେ ପିତା ନିଜ ଝିଅକୁ ବୁଝାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଝିଅ ପୁରା ରାତି ସେଠାରେ ରହିଲା ଓ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉଠି ନିଜ ଶାଶୁର ପାଦ ଛୁଇଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ନାହିଁ? ଶାଶୁ ତ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବାରୁ ଶାଶୁକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଓଲଟା ଗଙ୍ଗା କିପରି ବହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଇଏ ସେଇ ବୋହୂଟି ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସେ 10 ଥର ଓଲଟା ଜବାବ ଦିଏ। ପୁଣି ଶାଶୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା। ତାପରେ ସେଠର ଝିଅ ସେଠାରୁ ଉଠିଲା ଏବଂ ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେପଟୁ ଯେବେ କଂସର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଶାଶୁ ନିଜ ଝିଅ ମାନେ ନଣନ୍ଦକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଝିଅ, ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖ କୋଉ ବିଲେଇ ପଶି ଯାଇଥିବ। ତେବେ ନଣନ୍ଦ କହିଲା, ଆରେ ମା, ସେ ବିଲେଇ ନୁହେଁ, କରୁଛି। ପୁଣି ସେ ଝିଅ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନିଜ ଶାଶୁ ମାଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଦେଲା ଏବଂ ଶାଶୁକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଶାଶୁର ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ, ସେ ଝିଅ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁଲା ଏବଂ ଭୋଜନ ଥାଳି ଧରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ପିତାଜୀ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅପରାଧ ହୋଇଥିବ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେବେ ଶ୍ୱଶୁର ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ଏଇ ଆମର ସେ ବୋହୂ ତ, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସିଏ 10 ଥର ଓଲଟାଇ ଜବାବ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ପୁଅ ଏବଂ ତାକୁ ବୋହୂ ତାର ଇଜ୍ଜତ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଥା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖେ, ବାସ୍ ଏତିକି ଦରକାର। ଏବେ ତ ସେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଥିଲା ଓ ଯା ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟରେ ଭୋଜନ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଠଙ୍କ କଥା ମନେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ କେହି କିଛି କୁହେ ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେପରି କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଠଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଝିଅ, ସାବଧାନକୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। କେବଳ 6 ମାସର କଥା ଅଟେ। ତାକୁ ଯଦି କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ରାଗ ଆସୁଥାଏ, ସେ ଭାବୁଥାଏ କେବଳ 6 ମାସର କଥା, ତାପରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି। ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ଓ ଯତ୍ନ କରି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତା ଶାଶୁ ଆସି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱର ଚାବିକାଠି ତା ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ମୋର ବୋହୂ ନୁହେଁ, ତୁ ମୋର ଝିଅ। ତୁ ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଝିଅ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଶାଶୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲା, ତୁ ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଛୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମକୁ ନୁହେଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବୁ। କାରଣ ଏଇ ଘରର ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଇଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଉଠାଇବ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଏହା କହିଲେ, ସେ ଝିଅର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଭାବିଲା, ବାପା ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦେଖାଗଲା। ବାପା ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ 6 ମାସରେ ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି। ମୋ ହାତକୁ ପୂରା ଘରର ଚାବି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। 2 ମାସ ପରେ ସେ ଝିଅର ସବୁ ବିଚାର ବଦଳିଗଲା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ଅଟେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଥିଲା। ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ତା ଭାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ତାପରେ ତା ଭାଇ କହିଲା, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଶାଶୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା ତୁମେ ତାକୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବ ନାହିଁ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଯିବା ପରେ ଦିନକୁ ପରଦିନକୁ ତାକୁ ପଠାଇଦେବ, କାରଣ ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ସିଏ ତ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଚାଲିଯିବ ତ ଆମର ଦିନ କିପରି କଟିବ? ଝିଅଟି ତା ଭାଇ ସହିତ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତୋ ଶାଶୁ କିପରି? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମା। ମାଠୁ ଅଧିକ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଶାଶୁ କିପରି? ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା, ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଯା କିପରି? ମୋ ଯା ଆମର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେଠ ପଚାରିଲା, ତୁମ ନଣନ୍ଦ କିପରି? ଝିଅଟି କହିଲା, ସେ ପୂରା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳି। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ପତି କିପରି? ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଠ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ କିପରି? ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ମୁହଁରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ସେଠ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଝିଅଟି ନିଜ ବାପ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ପଠାଇଲେ। ଝିଅଟି ବିଚାର ପୂରାପୂରି ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ବୋହୂ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇଦେଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ, ଚାହିଁଲେ ଭୋକରେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପତି ବେମାର ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁଟି କ'ଣ? ଜିଦ୍ଦିପଣ। ଯାହା ସେ ଝିଅ ଜିଦିଆ ଥିଲା। ଯେବେ ସେ କୁଆଁରୀ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଜିଦିଆ ଥିଲା।
ତେଣୁ ନିଜ ବାପ ଘରେ ହିଁ ନିଜର ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା। ଯେବେ ଆପଣ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ସହିଯିବେ, କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିବା। କଠୋର ଶବ୍ଦ ବିଷ ସହିତ ସମାନ। କଠୋର ଶବ୍ଦ ଶାଶୁ ଘରେ କହିଲେ କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ନିଜର ଘର ଉଜୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।